Good morning. Today, we start with a new unit called unit number 4, trees. Very simple and easy topic, trees. As you know, we have a data structures that are organizing manipulation of data in a most effective and efficient manner. Basically, data structures can be divided into two categories. Number one is linear data structure. Second one is non-linear data structure. What is that? Linear data structure. Second one, non-linear data structure. As you know, linear data structure is a data structure where we are going to organize the elements. Linear data structure. In a linear data structure, all data elements are organized in a sequential manner or sequential fashion. What is sequential? One after another. Stacks, queues are examples of linear data structure. Whereas non-linear data structures are considered. Non-linear data structures are the data structure where elements are not organized. Elements are not organized in a sequential fashion or in a sequential order. They are not organized in a sequential order. They are organized in a quite different manner. They are organized in a quite different manner. Such a concept is said to be non-linear data structures. Non-linear data structures, examples include, we have trees are examples of non-linear data structures, graphs are non-linear data structures. So generally, data structures determines the way in which data is going to be organized, stored, and manipulated in a most effective and efficient manner. And then we have linear data structures, non-linear data structures. Up to now, we have seen linear data structures in the terms of stacks, queues, even linked list. Whereas non-linear data structures are concerned, these data elements are not organized, not stored, not arranged in a sequential manner. They are quite different manner. Trees and graphs are examples of non-linear data structure. The first point in the case of unit number 4 is basic terminology. Once again, sir. If you perfect with this terminology, then only you can understand the total unit. If you are not familiar with the terminology, it is very difficult for you to understand remaining parts of this particular unit called unit number 4. Very, very important unit. Very, very important unit that is called as trees. Unit number 4. Very simple unit. Programming is somewhat less when compared with the remaining 3 units. It includes more theoretical aspects along with algorithms, simple algorithms. Right. Listen. A tree is a non-linear data structure. What is that? Tree is a non-linear data structure. Just now I told you, non-linear data structure is a data structure where elements are not going to be organized in a sequential fashion. Consider our college. Our college, the topmost element is chairman, sir. Then we have board of directors, and then we have principal, heads of the departments,
Every department is associated with the faculty members, office staff, or supporting staff, students. This is called as a hierarchy. This is called as hierarchy. Tree is a non-linear data structure. Tree is a non-linear data structure where collection of nodes, are organized, placed in a hierarchical fashion, in a hierarchical structure. Simply say, a tree is recursively defined as a set of one or more nodes in which one node is represented as designated as root of the tree, called a root node. All remaining nodes can be partitioned into non-empty subsets. Those are said to be subtree. Listen. Here I have a tree element. For example, consider your grandfather or grandparents. Consider grandparents. Grandparent consists of, for example, we have your father and uncle. So, father, son, children, and daughter too. This is known as a tree. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న, మీ తాతయ్య గారు ఉన్నారు, మీ తాతయ్య గారికి మీ బాబాయి, మీ నాన్నగారు, మీ పెదనాన్న. మీ బాబాయి, మీ నాన్నగారు, మీ పెదనాన్న. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నారు, గ్రాండ్ పేరెంట్స్, గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ గ్రాండ్ మదర్. వాళ్ళకి మీ నాన్నగారు, మీ పెదనాన్న, అలానే మీ బాబాయ్ ముగ్గురు ఉన్నారు. మీ నాన్నగారికి, ఐ మీన్ మీ ఫాదర్, మీరు, మీ చెల్లి లేదా అక్కయ్య ఉన్నారు. మీ పెదనాన్నకి ఒక అబ్బాయి ఉన్నారు, ఆ అబ్బాయికి చిన్న పిల్లలు ఇద్దరు ఉన్నారు. సో హియర్ a tree is recursively defined as set of one or more nodes in which one node is designated as a root node. ఇప్పుడు ఎవరైతే టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉన్నారో దాన్ని ఏమంటారమ్మా? రూట్ నోడ్ అంటారు. The topmost element is said to be a root node. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, this is called as one particular part called a subtree. దీన్ని ఒక సబ్ట్రీ అంటాను, దీన్ని ఒక సబ్ట్రీ అంటాను. మీ బాబాయికి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. This is called as another subtree. This is a tree. A tree contains 3 subtrees, T1, T2, T3. డెఫినేషన్ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను చూడండి అన్న. A tree is recursively defined as set of one or more number of nodes where one node is designated as, represented as root of the tree. ఇక్కడ చెప్పింది రూట్ నోడ్ అంటారు. ఎవరికైతే పేరెంట్ ఉండరో, రూట్ కి పేరెంట్స్ ఉన్నారా అండి? లేదు, రూటే మిగతా వాళ్ళందరికీ పేరెంట్స్ ఇక్కడ ట్రీలో. And all the remaining nodes can be partitioned into non-empty sets, which is called subtree of a root. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ this is one subtree and this is another subtree. That's it. Now, a tree is mainly used to represent the data containing hierarchical relationship between elements. హైరార్కియల్ అంటే మీకు తెలిసే ఉండొచ్చమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ తీసుకున్నాను. టేబుల్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. రికార్డ్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఫీల్డ్స్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఏ ట్రీ ఈజ్ మెయిన్లీ యూస్డ్ టు రిప్రజెంట్ ద డేటా
containing hierarchical relationship between the elements. For example, records, tables. Best example of a tree in general is called as a family tree. మీరు గమనించే ఉండొచ్చండి, కొంతమంది ఇళ్లలో వాళ్ళ వంశ వృక్షము అని చెప్పి ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకుంటారు. మీ తాతయ్య, వాళ్ళ తాతయ్య అంటే మీ ముత్తాత గారి దగ్గర నుంచి, లేదా మీ నాన్నగారి ముత్తాత గారి దగ్గర నుంచి, లేదా మీ తాతయ్య గారి దగ్గర నుంచి, just they are going to organize everything. See, this is a grandfather. So ఈ grandfather అనేటువంటి ఎలిమెంట్ నుంచి మనకి మనం ఏం చేస్తున్నామమ్మా, ఏమవుతుంది, ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు చిల్డ్రన్ ఉన్నారు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి ఇద్దరు, ఒక ఆయన వాళ్ళ వైఫ్, లేకపోతే ఈయన సన్ అనుకుంటే తన వైఫ్, డాటర్ అనుకుంటే తన హస్బెండ్. అలా మనం డిఫరెంట్, ఈయనేమో సన్ను, ఈవిడేమో డాటర్, డాటర్ కి హస్బెండ్ ఇతను, ఇక్కడ డాటర్ కి హస్బెండ్ ఇతను, వీళ్ళ డాటర్స్ కి, ఈ సన్ కి వైఫ్ ఈవిడ. వీళ్ళ నుంచి కనెక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరమ్మా, ఇద్దరు చిల్డ్రన్. వీళ్ళకి ఒక చిల్డ్రన్. సో ఫ్యామిలీ ట్రీ is the best example for the trees in which we have the nodes like parents, sisters, brothers, etc. ఇంకా చెప్పాలంటే చూడండి, a tree is nothing but collection of nodes. ఏదైతే నేను సర్కిల్స్ లాగా చెప్తున్నానో, సర్కిల్ లాగా చెప్పాను, this is a node, also called as vertex. Vertices అంటే group, vertex అంటే ఒకటి అని అర్థం. These are called as nodes or vertices. These nodes will be connected by a links అన్నా బ్రాంచెస్ అన్నా ఎడ్జెస్ అన్నా ఒకటే. ఒక రూట్ నోడ్ ఉంది, ఇద్దరు చిల్డ్రన్ ఉన్నారు, వీళ్ళిద్దరిని కనెక్ట్ చేయడానికి ఏం వాడతాం, ఎడ్జెస్ వాడతాం, బ్రాంచెస్ అంటారు. ఏ ట్రీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నోడ్స్ connected by several branches. Each node has a certain amount of data. ప్రతి నోడ్ లో ఏముంటుందమ్మా, డేటా. నెక్స్ట్ కూడా చెప్తాను చూడండి. ఒరిజినల్ గా మనం చెప్పే పాయింట్స్ తెలుస్తుంది. ఇదొక నోడ్ అనుకుంటాను, ఇదొక నోడ్ అనుకుంటాను, దిస్ ఈస్ అనదర్ నోడ్. 10 is the data element. It contains 3 parts. Node structure contains 3 parts. One is a pointer which point to the left child, what you call left subtree, and this is pointed to the right subtree. ఒకటేమో లెఫ్ట్ సబ్ట్రీ కి, ఇంకొకటేమో రైట్ సబ్ట్రీ కి పాయింట్ చేసేటువంటి ఎలిమెంట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ అన్న, one is to point left subtree, second one is to point right subtree. రెండు కూడా రెండు ఎలిమెంట్స్ లాగా మనం డీల్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ చెప్పాను కదండి, బేసిక్ టర్మినాలజీ. ఈ టర్మినాలజీ మీకు తెలిస్తేనే రేపు మనం చదువుకునేటువంటి ట్రీస్ అర్థమవుతాయమ్మా. ఈ టర్మినాలజీ మీకు తెలియకపోతే ఎప్పటికీ కూడా ఈ ట్రీస్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ మీకు అర్థం కావు. చాలా చాలా ఈజీగా ఉండే టర్మినాలజీ. మా ట్రీస్ అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం వదిలేయద్దు, ఎందుకంటే 4th యూనిట్ 5th యూనిట్ చాలా చిన్న యూనిట్స్ అను, నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి, మీకు కాంప్లెక్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది, ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ నాన్న. అందువల్ల కొంచెం జాగ్రత్తగా, అట్లీస్ట్ ఇప్పటిదాకా మిస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా సరే కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి జాగ్రత్తగా క్లాసెస్ కి రండి, గట్టిగా పాస్ అవుతారు. ఈ 2 యూనిట్లు మీరు సిన్సియర్ గా విన్నా చాలు, పాస్ అవుతారు. అంటే మిగతా వదిలేయమని నా ఉద్దేశం కాదు, జస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి అని అర్థం. చూడమ్మా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ట్రీ. దీన్ని ఏమంటారు, నోడ్ అంటారు. నోడ్. ఇలా మనకి ఒక ట్రీ ఉందండి, ఒక ట్రీ ఉంది.
ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా ఉండొచ్చుగా, ఎన్ని నోడ్స్ అయినా ఉండొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రీ. ఏ ట్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. నాన్న దీన్ని ఏమంటారు చెప్తారా? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రూట్ నోడ్. అక్కడున్న సర్కిల్స్ మొత్తాన్ని నోడ్స్ అంటారు, వర్టిసెస్ అంటారు, వర్టిసెస్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి, రూట్ లో ఎవరైనా కనెక్ట్ అయి ఉన్నారా? ఏమీ లేదు. రూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అయిపోయింది. హియర్ రూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దెర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్, దిస్ ఈజ్ నల్. We can say that this is called as empty tree. The root node R, this is R, is the topmost element in the tree. ఒక ట్రీ మొత్తానికి టాప్ మోస్ట్ నోడ్ ఎవరండి అంటే రూట్ నోడ్ అంటారు. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ రూట్ నోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్, ఎప్పుడైనా రూట్ నోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అయింది అనుకోండి, దెన్ it means that tree is empty. బాబు రూట్ నోడ్ నల్ అయిపోయింది, రూట్ నోడ్ నల్ అయిపోయింది అంటే ఖాళీగా ఉంది, ట్రీ అనేది ఖాళీగా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారండి, దిస్ ఈజ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ, దిస్ ఈజ్ అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ, దిస్ ఈజ్ ఎ థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ. దీన్ని T1 అనుకుంటాను, T2 అనుకుంటాను, T3 అనుకుంటాను. దిస్ ట్రీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 సబ్ ట్రీస్. అంటే మీరు గమనిస్తే మనకి ఎలా అయితే ట్రీస్ లో కొమ్మ ఒకవైపు ఇంకోవైపు ఇంకోవైపు బ్రాంచెస్ వెళ్ళి అదంతా ఒక సపరేట్ గా ఉంటుందో, అంటే ఉండేటువంటి రూట్ మాత్రం ఒకటే. మనకైతే ఇక్కడ ట్రీలో రూట్ ఒకటే, కానీ ఒకవైపు బ్రాంచెస్ వెళ్ళిపోయి ఇలా ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ వన్ సబ్ ట్రీ, ఇలా ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ అనదర్ సబ్ ట్రీ, ఇలా ఉంటాయి. కాబట్టి ఎక్కడ లూపింగ్ ఉంటుందా? ఎక్కడ ఉండదమ్మా, సైకిల్ ఉండదు. అంటే ట్రీలో ఒక ఇది ఇంకొకటి కనెక్ట్ అయి ఉండదు, కనెక్ట్ అయి ఉండదు. దిస్ ఈజ్ T1, T2, T3 ఆర్ కాల్డ్ as సబ్ ట్రీస్ ఆఫ్ ఆర్. ఆర్ అంటే రూట్. చాలా ఈజీ నాన్న, చాలా ఈజీ. కొంచెం మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చాలు. నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా, లీఫ్ నోడ్. మీకు ఒక చెట్టు చూడండి, చెట్టుకి కొమ్మలు ఉంటాయి, కొమ్మలకి లీవ్స్ ఉంటాయి, ఆకులు ఉంటాయి. ఏ నోడ్ which do not have any children, ఏ నోడ్ కైతే చిల్డ్రన్ ఉండదో, a node that do not have any children, that is said to be leaf nodes. ఇక్కడ నేను ఏదైతే లైన్స్ రాసానో those elements are said to be leaf nodes. ఇక్కడ చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ leaf node. A node that has no children is called as leaf node, also called as terminal node. ఏమంటారమ్మా? టర్మినల్ నోడ్ అంటారు. A node that has no children at all, such a element is said to be a terminal node. నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా, పాత్ ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, ఈ నోడ్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ దాకా రావడాన్ని ఇంకొక నోడ్ ఉందనుకోండి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ as a path. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ కాన్సిక్యూటివ్ ఎడ్జ్. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ కాన్సిక్యూటివ్ అంటే పక్క పక్కన, కంటిన్యూస్, కాంటిగ్యూస్. కాన్సిక్యూటివ్ ఎడ్జెస్ ఈజ్ కాల్డ్ as a path. దాన్ని ఏమంటారమ్మా? నెక్స్ట్ యాన్సిస్టర్. జాగ్రత్తగా చూడండి, మీ నాన్నగారు ఉన్నారు, మీ తాతయ్య గారు ఉన్నారు, మీ నాన్నగారు ఉన్నారు, మీరున్నారు. కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రీ. మీ చెల్లి లేదా అన్నయ్య, మీ పెదనాన్న వాళ్ళకు ఒక అబ్బాయి, మీ బాబాయి ఆయనకి 2 పిల్లలు, మీ పెదనాన్న వాళ్ళ అబ్బాయికి ఇంకో 2 పిల్లలు. ఇఫ్ యు ఆర్ కన్సిడర్డ్, మీ నాన్నగారిని తీసుకోండి, మీ నాన్నగారిని తీసుకుంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నాన్న. మీ నాన్నగారిని కనుక కన్సిడర్ చేస్తే ఆయన కంటే ముందు వాళ్ళని
ancestor అంటారు. ఆయన లేదా ఈయన మీ కజిన్ ఉన్నారు కదా, మీ పెదనాన్న వాళ్ళ అబ్బాయి, ఆయన తీసుకోండి. ఆయన కంటే ముందు ఎవరు? వాళ్ళ నాన్నగారు, ancestor. ఆయన తర్వాత డిసెండెంట్స్, సక్సెసర్స్, వాళ్ళ తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు డిసెండెంట్ నోడ్ అంటారు. జాగ్రత్త నాన్న. ancestor of a node is any predecessor అంటే ముందుండే వాళ్ళు on the path from the root to that node. ఒక నోడ్ తీసుకుంటే ముందుండే వాళ్ళేమో ancestor అని, కిందుండే వాళ్ళేమో డిసెండెంట్స్ అని అంటారు. మీకు ancestor ఎవరు? మీ నాన్నగారు. మీకు డిసెండెంట్ ఎవరు? ఫ్యూచర్ లో మీ పిల్లలు. Descendant node is any successor node on any path that is from node to the leaf node. Leaf nodes do not have descendants. Leaf nodes ఇంకేమైనా descendants ఉంటాయా? Successors ఉంటాయా? Nodes ఉండవు. చెప్పాను. A node which has no children, that is called as leaf node. A leaf node do not have any descendants or any children. Level number కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ ట్రీ తీసుకున్నట్లయితే this is called as a tree. 0 level, first level, second level. Each node in the tree is assigned a level number in such a way that root node is at the level called 0. ఇది root node కదా నాన్న. This is at the root node. Children of the nodes, root nodes, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ చిల్డ్రన్ ఎవరు ఉన్నారు? లెవెల్. దిస్ ఈజ్ లెవెల్ 0, దిస్ ఈజ్ లెవెల్ 1 అంటే 1 ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ లెవెల్ 2. చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ది రూట్ నోడ్ ఆర్ ఎట్ లెవెల్ నెంబర్ 1. Thus every node is at 1 level higher than its parent. అంతే కదమ్మా. ఈ 1 కి పేరెంట్ ఎవరు? 0, రూట్ కదా. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీళ్ళకి పేరెంట్ వీళ్ళు. వాళ్ళ లెవెల్ నెంబర్ 0, ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే వాళ్ళ లెవెల్ నెంబర్. వాళ్ళ చిల్డ్రన్ కి ఇంకో 1 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే వాళ్ళ చిల్డ్రన్. సో ఆల్ చైల్డ్ నోడ్స్ హ్యావ్ ద లెవెల్ నెంబర్ గివెన్ బై ద పేరెంట్ లెవెల్ నెంబర్ +1. అదే మనం చెప్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డిగ్రీ. Degree of a node is equal to the number of children that node has. Degree of a node is nothing but number of children that particular node has. ఇప్పుడు చెప్పండి, లీఫ్ నోడ్స్ ఏంటి? 1 2 3 4 5 6. అమ్మ గీతలు పెట్టిన నోట్స్ అన్ని లీఫ్ నోట్స్. ఎందుకు లీఫ్ నోట్స్? ఎటువంటి చిల్డ్రన్ లేరు కాబట్టి. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ నోట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, చిల్డ్రన్ ఉన్నారా? లేదు, కాబట్టి డిగ్రీ ఎంత? 0. ఇప్పుడు ఈ నోట్ తీసుకోండి, ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా చిల్డ్రన్? 2 ఉన్నారు. హియర్ ద డిగ్రీ వాల్యూ ఇస్ 2. కన్సిడర్ దిస్ నోడ్. నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఎంతమ్మా? 3. ద డిగ్రీ వాల్యూ ఇస్ 3. ఇందులో కూడా 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ డిగ్రీ, out degree. The in degree of a node is the number of edges arriving at that node. Arriving, leaving, ఎన్ని వస్తున్నాయి, ఎన్ని వెళ్తున్నాయి. వచ్చే నోడ్స్ నేమో ఇన్ డిగ్రీ అంటారు, బయటికి వెళ్ళేటువంటి లైన్స్ నేమో అవుట్ డిగ్రీ అంటారు. ఇన్ డిగ్రీ, అవుట్ డిగ్రీ. ఇప్పుడు ఈ ట్రీలో ఒక్కసారి ఎట్ ఎ గ్లాన్స్ చూద్దాము. రూట్ నోడ్ A is called as a root node because a root node may not have any parent. Root node ki etuvanti parent undaru. Etuvanti parent undaru. Not have any parent. Enni subtrees unnaya babu? 3 ఉన్నాయి సార్. ఏంటవి? B, C, D, T1, T2, T3. ఒకటి కాదురా, బి అనేటువంటి సబ్ ట్రీ రావాలంటే T1 అనేటువంటి పార్ట్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆ సబ్ ట్రీ. ఓకేనా?
This is called as subtree. T1, T2, T3 are subtrees. T1, T2 and T3 are subtrees. Root node ఏంటి? A. లీఫ్ నోడ్స్ ఏంటో చెప్తారా? Yes, sir. చెప్పు. E, F, H, I. ఏయ్, జేకే ఎవరికి ఇస్తావురా? Sir. Yes, JK. ఈ ఎఫ్ అమ్మా చెప్పాను, ఏ నోడ్ కైతే చిల్డ్రన్ ఉండరో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a లీఫ్ నోడ్. ఏ నోడ్ కైతే చిల్డ్రన్ ఉండరో దాన్ని ఏమంటారు? లీఫ్ నోడ్ అంటారు. ఇప్పుడు ఎవరికైతే చిల్డ్రన్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఇంటర్నల్ నోడ్స్ అని కూడా అంటారు. ఎవరికైతే చిల్డ్రన్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఇంటర్నల్ నోడ్స్ అని కూడా అంటారు. అలానే ఇప్పుడు సి ఒకటి తీసుకోమ్మా, దీని యాన్సిస్టర్ ఎవరు? A. డిసెండెంట్ ఎవరు? G. హెచ్ కి యాన్సిస్టర్ ఎవరు? D. హెచ్ కి యాన్సిస్టర్ ఎవరు? T. డిసెండెంట్స్ ఎవరు? ఎవరు లేరు సార్. ఎందుకు లేరు? లీఫ్ నోడ్ కి చిల్డ్రన్ లేరు కాబట్టి డిసెండెంట్స్ లేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ the two child or two or more child from the same parent is called as siblings. అమ్మా, ఒకే పేరెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి రెండు నోట్స్ ని, రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నోట్స్ ని మనం ఏమంటాం అమ్మా? సిబ్లింగ్స్ అంటారు. ఏమంటారు? సిబ్లింగ్స్ అంటారు. అలానే డి యొక్క డిగ్రీ ఎంతమ్మా? 2 సార్. ఎందుకు 2? ఇద్దరు 2 నోట్స్ ఉన్నాయి కదా. 2 నోట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 అవుతుంది. లీఫ్ నోడ్ యొక్క డిగ్రీ ఎంత? 0. అయిపోయింది, అంతే. సో ఇక్కడ ఒకసారి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. I told you the topmost node in a tree is said to be a root node. It is a non-linear data structure where all the data elements are organized in a hierarchical fashion. అలానే ఇంకో పాయింట్ చెప్పాను, a node which do not have any children is said to be leaf node. ఎవరికైతే చిల్డ్రన్ ఉండరో వాళ్ళని లీఫ్ నోడ్ అంటారు. ఎవరైతే ఒకే పేరెంట్ నుంచి వస్తారో వాళ్ళని సిబ్లింగ్స్. The two children are the two nodes which are coming from the same parent is said to be siblings. If you consider D is a parent node, H and I are the children nodes. This is in a separate tree, what you call a part of a tree. This particular part is said to be a subtree. ఒక ట్రీలో ఎన్ని సబ్ ట్రీస్ అయినా ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ సబ్ ట్రీలోనేమో డి ఈజ్ ఎ పేరెంట్, హెచ్ అండ్ ఐ ఆర్ చిల్డ్రన్. ఈ గనక తీసుకున్నట్లయితే ముందుండే వాళ్ళేమో యాన్సిస్టర్, కిందుండే వాళ్ళేమో డిసెండెంట్. లెవెల్ తీసుకున్నట్లయితే లెవెల్ top most node is 0, the next level is 1 incremented by 1, next level incremented by 1. ఎక్కడ దాకా అయితే లాంగెస్ట్ పాత్ ఉంటుందో ఆ పాత్ వరకు మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చెప్పేవి వినండి అమ్మా. ఇందులో చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రీ. ఇన్ ఎనీ ట్రీ ద ఫస్ట్ నోడ్, topmost node is said to be a root node. ఎప్పుడైనా సరే టాప్ మోస్ట్ నోడ్ ఏమంటారు? రూట్ నోడ్ అంటారు. రూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పేరెంట్. రూట్ కి ఇంకెవరైనా పేరెంట్స్ ఉన్నారా? లేదు, చిల్డ్రన్ మాత్రమే ఉన్నారు. హియర్ A is called as a root node. In any tree, the first node is called as root node.
నెక్స్ట్ వన్ చెప్పానమ్మా, ఇక్కడ ఒక నోడ్ ఉందండి, ఇక్కడ రెండు నోడ్స్ ఉన్నాయి. దీస్ నోడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ఎడ్జెస్. దీస్ నోడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ఎడ్జెస్. ఎడ్జ్ అంటారు, లింక్ అంటారు, ఏదైనా పర్లేదు. In any tree, edge is a connecting link. This is a connecting link in between two nodes. రెండు నోడ్స్ ని జాయిన్ చేసేటువంటి ఎలిమెంట్ పేరు ఎడ్జ్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ చూడమ్మా, ఏ అని అన్నారమ్మా, ఏ ఈజ్ కాల్డ్ రూట్ నోడ్. B and C are children of A. అలానే G and H are children of C. K is a children of G. D, E, F are children of B. I, J are children of E. Okay. B and C are children of A. G and H are children of C. K is a child of G. General ga descendant of any node, successor of any node. We can say either descendant or successor. Next వచ్చేవాళ్ళు. Descendant of any node is called as child node. ఏమంటారు నాన్న? Child node అంటారు. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను, ఒకే లెవెల్లో ఒకే పేరెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి నోడ్స్ మొత్తాన్ని ఏమంటారు? సిబ్లింగ్స్ అంటారు. Children of a parent are said to be siblings. B and C are the siblings. D, E, F are siblings. G and H are siblings. I, J are siblings. అంటే ఏంటన్నా, ఒకే పేరెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి in any tree the nodes which has same parent are called siblings. Next one, leaf node. I told you a leaf node is nothing but a node that do not contain any children. సో ఇక్కడ చూడండి, డికి ఎవరన్నా చిల్డ్రన్ ఉన్నారా అండి? లేదు. ఐకి ఎవరున్నారా? జే, ఎఫ్, కే, హెచ్, వీళ్ళెవ్వరికీ చిల్డ్రన్ లేరండి. దట్స్ వై వీ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as లీఫ్ నోడ్స్. వీటిని ఎక్స్టర్నల్ నోడ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. మిగతా నోడ్స్ మొత్తం ఏదైతే బ్లూ కలర్ లైన్స్ తో కాకుండా ఉన్నటువంటి నోడ్స్ ఉన్నాయో, all those nodes are said to be internal nodes. What ఏమంటారంటే internal. చూడమ్మా, here in any tree the nodes which has at least one child, any number of child అయినా ఉండొచ్చు, at least one child is called as internal node. చూడమ్మా, A కి చిల్డ్రన్ ఉన్నారు, B కి చిల్డ్రన్ ఉన్నారు, E కి చిల్డ్రన్ ఉన్నారు, G కి C కి ఉన్నారు, H కి చిల్డ్రన్ లేరు, K కి చిల్డ్రన్ లేరు, F కి లేరు, J, I, D వీళ్ళెవ్వరికి చిల్డ్రన్ లేరు. That's why these are called leaf nodes. వీటినేమో లీఫ్ అంటారు, వీటినేమో నాన్ లీఫ్ నోడ్స్ అని కానీ ఇంటర్నల్ నోడ్స్ అని కానీ చెప్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా, డిగ్రీ. Total number of nodes, total number of children they contain is said to be a degree. A కి డిగ్రీ ఎంత? 2. B కి డిగ్రీ ఎంత? 3. E కి డిగ్రీ ఎంత? 2. H కి డిగ్రీ ఎంత? 0. So degree of B is 3, degree of A is 2, degree of H is 0. Next one అమ్మా, లెవెల్ అని చెప్పాను.
root node is at the level called level 0. You need to increment 1 is for getting the next level, plus 1 for getting the next level, plus 1 is for getting the next level. This is called as level. జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు height of a tree. Height of a node is the total number of edges from the leaf to that node in a longest path. ఉన్నటువంటి నోడ్స్ లో నుంచి లాంగెస్ట్ పాత్. ఇప్పుడు నేను ఏం కనుక్కోవాలనుకుంటున్నానంటే ఏ అనేటువంటి రూట్ నోడ్ యొక్క హైట్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను ఈ ట్రీకి. లాంగెస్ట్ పాత్ ఎక్కడుంది చెప్పండి, మీరు ఎటైనా వెళ్ళొచ్చు. నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను, ఇది లీఫ్ నోడ్ కదమ్మా, లీఫ్ నోడ్ నుంచి ఒక ఎడ్జ్ 1 ఒక లెవెల్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక ఎడ్జ్ 1 + 1 2, సి నుంచి ఏకి ఇంకొక ఎడ్జ్ 2 + 1 is 3. Now the height of this tree is 3. అదే బి తీసుకోండి, ఏం చెప్పాను, లీఫ్ నోడ్ దగ్గర నుంచి ఆ నోడ్ దాకా ఉండేటువంటి ఎడ్జెస్. In any tree, height of a node is the total number of edges from the leaf node to that node in the longest path. In any tree, height of a tree is the height of root node. Height of next depth of a tree. ఇక్కడ కింద నుంచి పైకి వెళ్ళాం కదా, ఇప్పుడు పై నుంచి కిందకి వస్తాం అంతే. In any tree, depth of a node is the total number of edges from root to that node. ఇంతకు ముందేమో leaf to that root, ఇక్కడేమో that node to the leaf node. So depth of a node is the total number of edges from root to that node. ఇక్కడ చూడండి, depth of A is 0, depth of B is 1. ఎందుకు, రూట్ టు దట్ నోడ్, రూట్ నుంచి ఆ నోడ్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండమ్మా, కే అనేటువంటి ఎలిమెంట్ రూట్ నుంచి సి కి 1, సి టు జి 2, జి టు కే 3. దట్స్ వై డెప్త్ వాల్యూ is 3. Depth value is 3. In any tree, depth of a tree is the total number of edges from the root node to the leaf in a longest path. Next one amma, path ante. Path is nothing but a sequence of nodes and edges between the two nodes. ఇప్పుడు నాకు ఏ నుంచి జే దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళాలి? I need to start with A to B, B to ఇక్కడ రాద్దాం A to B, B to E, E to J. This is the path. In any tree, path is a sequence of nodes and edges between the two nodes. Sequence of nodes and edges between the two nodes. A and J ki path enti nanna, A, B, E, J. Here path between C and G, ikkada chudandi, C to G, G to K is a path. C to G, G to K is a path. దీని ఏమంటారు, పాత్. నెక్స్ట్ సబ్ ట్రీస్ అని చెప్పాను కదా, T1, T2, T3 ఈ సెట్ టు బి సబ్ ట్రీస్ అని చెప్పాను. లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ అవ్వచ్చు, బైనరీ ట్రీలో అయితే 2 ఉంటాయి, లేకపోతే ఒక 2 ఎలిమెంట్స్ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ, రైట్ సబ్ ట్రీ. మళ్ళీ ట్రీస్ గురించి ఇంకొక పాయింట్ లోకి వస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీస్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీస్, జాగ్రత్తగా వినండమ్మా. నార్మల్ గా ఇప్పటిదాకా చెప్పినటువంటి ట్రీని జనరల్ ట్రీ అంటారు. చాలా సింపుల్. ఇక్కడ ఒక ట్రీ ఉందండి, రూట్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఉంటుంది, రైట్ చైల్డ్ ఉంటుంది, ఏ లెవెల్ అయినా కావచ్చు, ఎన్ని నోట్స్ అయినా ఉండొచ్చు. ఇది జనరల్ ట్రీ. ఉంటే ఒక నోడ్ ఉండొచ్చు, 2 నోడ్లు ఉండొచ్చు, లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రీ ఉండొచ్చు, రైట్ ఉండొచ్చు, లేదా 2 నోట్స్ ఉండొచ్చు. 2 కంటే ఎక్కువ నోట్స్ ఉండటానికి వీలు లేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ బైనరీ ట్రీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బైనరీ ట్రీ. ఇక్కడ చూడండి, ఈ రూట్ వాల్యూని తీసేసాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? రూట్ వాల్యూ తీసేస్తే
This is called as a forest. Trees can be divided into general trees, forest, binary tree, binary search tree, expression tree, and tournament trees. Trees ni chala categories ka divide chesam. First one is general trees. ఇప్పటిదాకా చదువుకునే ట్రీస్ కూడా అదేనమ్మా. General trees are the data structures that stores the elements in a hierarchical fashion. The top node of the tree is called root node. ఏం చెప్పాం? రూట్ నోడ్ కి పేరెంట్ ఉండదు. Each node except the root has a parent. Parent root కి మాత్రం పేరెంట్ ఉండదు, మిగతా వాళ్ళందరికీ పేరెంట్స్ ఉంటాయి. A node in a general tree except the leaf nodes may have 0 or more subtrees. అంతే కదమ్మా, ఇక్కడ ఉన్నాం, ఇది సబ్ ట్రీ అవుతుంది, కావాలంటే ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు. General trees with the tree subtrees per node called as ternary. ఒక ట్రీకి ఒక నోడ్ కి 3 సబ్ ట్రీస్ కనుకున్నట్లయితే, ఒక ట్రీకి 3 సబ్ ట్రీస్ కనుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ టెర్నరీ. టెర్నరీ అంటే 3. గుర్తుందా? సి లాంగ్వేజ్ లో కూడా టెర్నరీ ఆపరేటర్, బైనరీ ఆపరేటర్, యూనరీ అంటే 1, బైనరీ అంటే 2. For example, a node can have 1 subtree, whereas some other node can have 3 subtrees. ఒక దానిలో 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు. Even though general trees can be represented by using ADT, there exists always a problem when another subtree is added to the node that is already has maximum number of subtrees. చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, అందుకే దీన్ని హ్యాండిల్ చేయటం అనేటువంటిది కొంచెం కష్టమైనటువంటి పని అండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఏ ఫారెస్ట్. అమ్మ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ ట్రీ. ఏం చెప్పాను? If you remove this element, remove the root node, then we can say that it's a forest. Forest is a disjoint union of trees. A set of disjoint trees is obtained by deleting the root node and the edges connecting the root node to the nodes at the level 1. అంటే ఒక టాప్ మోస్ట్ నోడ్ ఉంది, అది రూట్ నోడ్ అంటారు. ఆ రూట్ నోడ్ గనక మనం డిలీట్ చేసినట్లయితే 3 సబ్ ట్రీస్, 3 ట్రీస్ అయిపోయాయి. ఒక ట్రీని ఫారెస్ట్ అనం కదమ్మా, ఎంత పెద్ద ట్రీ అన్నా. 4-5 చాలా ట్రీస్ ఉంటే దాన్ని ఫారెస్ట్ అంటారు. ఇక్కడ రూట్ తీసేస్తే we have already seen that every node of a tree is a root of some subtree. Therefore, all subtrees immediately below the node form a forest. Idanta we call it as a forest and it is corresponding tree. ఇప్పుడు బైనరీ ట్రీ అంటే మరలా ఒకసారి చూడండి. ట్రీ అనగానే it is a non-linear data structure where we are going to organize the data in a non-consecutive or non-linear fashion. I explained till now, I explained basic concepts. Amma next topic అర్థం కావాలంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చి ఉండాలి. అక్కడ చెప్పిన హైట్ అంటే ఏంటి, డెప్త్ అంటే ఏంటి, లెవెల్ అంటే ఏంటి, యాన్సిస్టర్ అంటే ఏంటి, డిసెండెంట్ అంటే ఏంటి, అలా మొత్తం తెలిసి ఉండాలి. ట్రీస్ లో చాలా కేటగిరీస్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఉన్నాయని చెప్పాను. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ జనరల్ ట్రీ అన్నాను, సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ ఫారెస్ట్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ అ బైనరీ ట్రీ, బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నాన్న, వేరియేషన్స్ వస్తాయి. బి ట్రీస్ అంటారు, బి ప్లస్ ట్రీస్ అంటారు, ఏవిఎల్ ట్రీస్ అంటారు, రెడ్ బ్లాక్ ట్రీస్ అంటారు. ఓకే, చాలా కేటగిరీస్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఉన్నాయి. మనం దానిలోకి 1 by 1 వెళ్దాం, హడావుడేమి లేదు. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా చదువుకోండి. ఎందుకు ఇది ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది అంటే, ఇంకో టాపిక్ పెండింగ్ ఉంది ఫస్ట్ యూనిట్ లో, క్విక్ సార్ట్. ఇది కొంచెం మీరు ప్రిపేర్ అయితే రేపు మండే నుంచి కంటిన్యూ చేయడానికి చాలా ఈజీ అవుతుంది. రేపు క్విక్ సార్ట్ చెప్పేస్తే ఫస్ట్ యూనిట్ మొత్తం సిలబస్ అయిపోయింది. థర్డ్ యూనిట్ లో మాత్రమే 2 పాయింట్లు చిన్నవన్నాయి, అవి తర్వాతనే చెప్తాను. ఇప్పుడు మాత్రం ముందు యూనిట్ నెంబర్ 4 కంటిన్యూ చేసుకుందాం. Okay, that's all for today. We will continue in the next session. You can have any questions, you can raise.
అమ్మ అందరూ జాగ్రత్తగా, అలానే చెప్పిన క్లాసెస్ అసైన్మెంట్ జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. చెప్పిన క్లాసెస్ ఒక్కసారి యూట్యూబ్ లో చూడండి. మన ప్లేలిస్ట్ లో ఉంటాయి, మన సబ్జెక్ట్ పేరుతో ఉంటాయి, చదవండి. మీ యూట్యూబ్ చూసేటప్పుడు నోట్ చేసుకుంటూ వినండి. ఆటోమేటిక్ గా ప్రిపరేషన్ అయిపోతుంది. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ.